салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 17 ноябри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. Ҷаборов: тоҷикистон розӣ шуд ки чоркӯча минтақаи бетараф эълон шавад. тоҷикистон толибонро ба шикори саросарии тоҷикҳои афғонистон айбдор кард. боз як қурбонии бадҷаҳлӣ манижа дигар ба ҳуш наомад. сокини ноҳияи 5 барои куштани падараш ба 20 соли зиндон маҳкум шуд. ихроҷи 24 муҳоҷири узбеку тоҷик ва як донишҷӯи африқоӣ аз вилояти Калуга. ва акнун тафсилоти хабарҳо. Вафо Ниятбекзода, сардори раёсати таҳқиқоти стратегии Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон, рӯзи 16 ноябри соли 2022 дар нишасти машваратии бахшида ба вазъи Афғонистон дар пойтахти Русия, формати Москав, пиромони поймол шудани ҳуқуқи тоҷикҳои Афғонистон дар аҳди режими нави Толибон изҳори нигаронӣ кард. дипломати тоҷик гуфт баъди дар Афғонистон ба қудрат расидани ҷангҷӯёни ҳаракати тунрави Толибон дар он кишвар шикори саросарии тоҷикҳо шурӯъ шуда, тоҷикҳои Афғонистонро дар Паншеру Кобул ва дигар вилоятҳои шимол бо баҳонаи ҳамкорӣ бо ҷабҳаи муқовимати миллӣ мекушанд. Ниятбекзода ҳамчунин таъкид кард ки ҳукумати фарогир бо ҷалби намояндагони тамоми гурӯҳҳои қавмию сиёсӣ дар Афғонистон то ҳол ташкил нашудааст. Вафо Ниятбекзода ҳамчунин хабар дод ки дар айни замон Тоҷикистон ба мардуми Афғонистон барои расонидани кӯмакҳои башарӣ дасти ёрии худро дариғ намедорад. ба гуфтаи ӯ аз ҷумла тавассути 6 пули дар марзи Тоҷикистон бо Афғонистон сохта шуда, маводи хӯрока ба манотиқи дурдасти душворгузари Афғонистон расонида мешавад. нишасти пурсонаи формати Москав бо иштироки як ҳайати баландпояи Толибон ба раҳбарии муовини сарвазири ҳукумати ташкилкардаи онҳо Абдусалом Анафӣ доир шуд, вале имсол Толибон ба нишасти Москав ҳайати худро нафиристод. кишварҳои дигар низ дар нишасти имсола дар сатҳи намояндагони вижаашон дар умури Афғонистон иштирок карданд, дар ҳоле ки бархи кишварҳо аз ҷумла Хитой ва Узбекистону Қазоқистон аз ҷомеаи байналмилалӣ хостанд ки мақомоти нави Афғонистонро аз ҳоли инзиво берун оварда дастрасии онҳо ба захираҳои молиявии он кишварро иҷозат бидиҳанд. кишварҳои дигар аз ҷумла Эрон ва Тоҷикистон дигар бора ба ташкили ҳукумати фарогир бо ҷалби намояндагони тамоми гурӯҳҳои қавмию сиёсӣ дар Афғонистон даъват карданд. ҷангҷӯёни Толибон моҳи августи соли 2021 дар пешорӯи хуруҷи охирин нирӯҳои эътилофи байналмилалии таҳти фармони Амрико ва НАТО дар байни ҳамагӣ чанд рӯз ва тақрибан бедуни кадом муқовимати ҷиддӣ аз ҷониби нирӯҳои қаблӣ тавонистанд қаламрави Афғонистонро қариб ба порагӣ зери назорати худ дароварда, режими қаблии худро бо номи Амурати Исломии Афғонистон барқарор кунанд. то ҳол режими нави Толибон эътирофи байналмилалиро ба даст наовардааст. Тоҷикистон аз ҷумлаи кишварҳои ангушуморест ки аз аввал нисбат ба режими нави Толибон мавқеи тунд гирифт ва ташкили ҳукумати фарогир бо ҷалби намояндагони ҳамаи гурӯҳҳои сиёсӣ ва қавмӣ ба хусус тоҷикҳои Афғонистонро шарти асосӣ барои ҳамкорӣ ва шинохти онҳо номид. Содир Ҷаборов рӯзи 7 ноябри соли 2022 дар ҷараёни баррасии созишномаҳои марзии Қирғизистону Узбекистон аз ҷумла сарнавишти обанбори баҳсии Кампиробод бархи иҷозиёти музокироти марзӣ байни Қирғизистону Тоҷикистонро ҳам ошкор кард. Ҷаборов гуфт Тоҷикистон розӣ шудааст ки минтақаҳои баҳсии чоркӯча дар марзи ду кишвар минтақаи бетараф эълон карда шавад. ҷониби Тоҷикистон ин изҳороти президенти Қирғизистонро дар бораи гӯё розӣ шуданаш ба пешниҳоди минтақаи бетараф эълон кардани чоркӯчаро ягон шарҳ надодааст. чоркӯча дар марзи деҳаи Хоҷаи Аъло Исфара бо ноҳияи Бодкани Қирғизистон ҷойгир шудааст. ва роҳҳо аз ноҳияи Бодкан ба тарафи ноҳияи Лайлаки Қирғизистон, аз Исфара ба тарафи ҷамоати Ворухи Тоҷикистон тавассути чоркӯча мегузарад. Ҷаборов гуфт ҷониби Тоҷикистон дар музокираҳо ҳамеша протоколеро нишон медиҳад ки вакили кунунии парлумон Адахон Муродов соли 2009 ҳангоми котиби шӯрои амниятӣ буданаш имзо кардааст. ӯ хитоб ба Маъдумаров гуфт шумо мегӯед ки протоколи доир ба чоркӯча имзо кардаи шумо қонунӣ нест, онро бояд бурда ба ҳоҷатхона партофт, вале тарафи дигар ин корро намекунад. онҳо баръакс онро ба даст гирифта нишон медиҳанд, аллакай чандин бор нишон доданд. Ҷаборов аз ҷумла ёдовар шуд ки рӯзи 14 октябр дар Остона дар нишасти сеҷониба президентҳои Русия ва Қирғизистон ва Тоҷикистон ҷониби Тоҷикистон дигарбора ин санадро нишон дода гуфтааст ки гӯё мо ана амин хел санадҳоро имзо мекунем.
و به تهدید سپردهمان عمل نمیکنیم. صادر جبارов افزود که در جریان مذاکرات صورت گرفته از جمله نشست اخیر ایت‌های دو کشور پیرامون تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان در دوشنبه به معاون سروزیر و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچبک توشیف میسر شده است که جانب تاجیکستان را به گذشت در مسئله چارکوچه متقاعد کند. صادر جبارов افزود که اگر این توافق نهایی شود، تاجیکستان از این منطقه تقریبا 20 اویله و قرقیزستان 4 اویله را میکوچاند. اگر چنین کارا شده ایستادند، یکدیگر را عیبدار کردن لازم نیست. نباید بها داد که کی باسواد و کی بیسواد است. ما دیدیم که بیسوادها چه کارها کردند. حالا ما بیسوادها زمینهای را برگردانیده ایستاده ایم که باسوادها داده بودند، گفت او. این اشاره جبارov باز هم به مادومارف بود که قبلا ضمن بررسی این مسئله هم برای قرقیزستان و هم برای تاجیکستان خیلی اساس وزیر عدلیه قرقیزستان ایاز بیاتوف را بیسواد نامید. رهبر فرقه بوتون قرقیزستان اتخان مادومارف سال 2009 وقتی که کاتب شورای امنیت کشورش بود، پروتکل درباره از تاجیکستان به اجاره گرفتن 5 هکتار زمین در روزیش 275 متر برای ترمیم روی اوش بودکند و بنیاد پول را امضا کرد. این عملا به معنای قلمرو تاجیکستان اعتراف کردن این زمین های اجاره بود. حالا مادومارف میگوید که آن سند قوه قانونی ندارد و به رفت مذاکرات مرزی تاثیر نمیرساند. رهبران کنونی قرقیزستان مادومارف را به آن عیبدار میکنند که هنگام امضای آن پروتکل برخلاف منفعت‌های ملی رفتار کرده است. در اول سال 2022 نسبت به مادومارف در رابطه با امضای این پروتکل پرونده جنایتی گشودند، ولی پارلمان قرقیزستان برای به جوابگری جنایتی کشیدن او اجازت نداد. با گذشت بیش از 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 270 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامتگذاری نشده است. در منطقه‌های باسی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه و بعضاً به تیرپرانی‌ها می‌پیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف می‌شوند. در سال‌های 2021 و 2022 در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور از هر دو جانب در عموم نزدیک 200 نفر کشته شده، بیش از 700 نفر زخمی شدند. دادگاه ولایت ختلان ساکن 37 ساله نویه 5 محمد جان اسانقلوف را با جرم با یک بیرحمی مخصوص کشتن پدر سالخورده‌اش عوض بوستانوف به 20 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. اسانقلوف در آن گناهکار دانسته شد که روز 7 ایون سال 2022 در حالت مستی پدرش را با بلغه زده کشته است. حکم اسانقلوف 16 سپتامبر سال 2022 صادر شده است، ولی مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 7 نوامبر برخی تفصیلات قتل پدر از دست فرزندش را نشر کرد. بنا به اطلاع دادستانی اسانقلوف محمد جان سال تولدش 1985 ساکن نویه 5 ولایت ختلان سحنه 7 ایون سال 2022 یک شیشه نوشاکی اسپریتی عرق تمغه تاجیکستان گوست را خریداری نموده آن را در خانه استقامتیشان واقع در نویه 5 همراه پدرش بوستانوف عوض استعمال نموده است. دادستانی ادامه این عیش و نوش را که با کشتار انجامید چنین تصویر میکند. بوستانوف عوض از نوشیدن مشروبات اسپریتی در حالت مستی قرار گرفته، در خصوص رفته از خانه پدر عروس اسانقلوف محمد جان به خانه‌شان آوردن همسر و فرزندانش صحبت نموده است. در این زمینه بین اسانقلوف محمد جان و بوستانوف عوض بحث و مناقشه به میان میآید. اسانقلوف محمد جان با مقصد غرض قصداً از حیات محروم ساختن بوستانوف عوض با بلغه در دستش بوده به عضوهای حیاتاً مهم یعنی به سر و روی پدرش یک چند مراتب زده است که در نتیجه بوستانوف عوض در جای حادثه به هلاکت رسیده است. خود محمد جان اسانقلوف و یا ادوکاتش برای شرح این قضیه دسترس نیست. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار خویشاوندان نزدیک از جمله پدر و مادران از جانب فرزندان آنها خبرهای زیاد به دست میرسند. این در حالی است که در بین مردم تاجیک احترام پدر و مادر ارج ویژه‌ای میگذارند و حتی سخن بلند زدن نسبت به والدان یا دست برداشتن به طرف آنها را سخت محکوم میکنند. جامعه شناسان افزایش چنین جنایت‌های سنگین به مثل قتل پدر و مادر را به افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه ربط میدهند. روحانیان از ارزش‌های مذهبی دور شدن مردم را سبب چنین تمایل مینامند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم.
منیژه دوستی و سال تولدش 1995 ساکن نویه دنغره که 12 نوامبر سال 2022 در پی لطکوب بیر رامونه از طرف شوهرش در بیمارخانه مرکزی این نویه تحت طبابت قرار داشت. دیگر یگان بار به اوج آمده صبح 7 نوامبر از عالم چشم پوشید. از این زن قربانی به جعلی شوهر 3 فرزند خردسال یتیم ماندند. به شوهر او شمس‌الدین رامونوف اکنون تا 15 سال زندان تهدید میکند. ساعت 9:30 جان داد. متاسفانه 5 شبانه روز تلاش‌های طبیبان برای نجات منیژه دوستی و از چنگال مرگ ناکام ماند و صبح 7 نوامبر ما او را از دست دادیم. خبر دادم به پایگاه خبری بامداد در بیمارستان مرکزی نویه دنغره. بامداد قبلا خبر داده بود که شمس‌الدین رامونوف سال تولدش 1991 ساکن کوچه گدر استریت الهوی شهر دنغره بیگاه 12 نوامبر سال 2022 در حالت مستی در خانه استقامتیشان با همسرش منیژه دوستی و سال تولدش 1995 مناقشه کرده. در جریان این جنجال عائلوی همسرش را زیر باران مشت و لغت گرفته است. به گفته منابع بامداد شمس‌الدین رامونوف بعد از مشت و شته‌های او به زمین افتادن و از اوش رفتن همسرش هم آرام نگرفته باز با چند ضربه دیگر به سر این زن بیچاره زده است. سبب مناقشه بین زن و شوهر معلوم نیست ولی به گفته همسایه ها احتمال دارد که بدمستی شمس‌الدین رامونوف سبب جنجال شده باشد. به گفته همسایه شمس‌الدین رامونوف در کان طلای دره رامید کار میکرد و درآمد خوب داشت ولی بسیار می‌نوشید. در پی آن حادثه منیژه دوستی و را در حالت وزنین به بیمارستان مرکزی نویه دنغره آوردند و طبیبان 5 شبانه روز باز برای نجات جان این جوان زن از چنگال مرگ مبارزه بردند ولی نتوانستند او را نجاتند. منیژه دوستی و از همان بیگاه 12 نوامبر در حالت کما یعنی بیهوشی قرار داشت و طبیبان وضع او را خیلی وزنین می‌خواندند. شمس‌الدین رامونوف را همان بیگاه 12 نوامبر بعد لطکوب همسرش کارمندان میلیشیای نویه دنغره با خود بردند. هنوز معلوم نیست که آیا به ضد او پرونده جنایتی کشودند یا نه و اگر کشوده باشند بر اساس کدام ماده کودکس جنایتی. ماده 110 کودکس جنایتی تاجیکستان برای قصداً رسانیدن ضرر وزنین جسمانی به سلامتی همچون جزا از 5 تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. ماده 117 برای عذاب و عقوبت از جمله عذاب و عقوبت شخصان از لحاظ مادی از نفر گناهکار وابسته از 3 تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند. اداره پرسته و حیوانات کلوگای روسیه روز 7 نوامبر سال 2022 خبر داد که باز 25 مهاجر غیر قانونی را از قلمرو این ولایت از روسیه اخراج کردند. 14 نفر آنها از ازبکستان، 10 نفر از تاجیکستان بودند. همین طور از روسیه به دلیل تمام شدن مهلت ویزاش دانشجویی را بیرون کردند که از کشور افریقایی موریتانیا برای تحصیل آمده بود. بنا به اطلاع نشر شده این جوان موریتانی سال تولدش 2003 ماه اکتبر از جانب کارمندان پلیس وقتی دستگیر کرده شد که سوار یک ماشین سفر داشت. معلوم شد که مهلت ویزای این جوان که برای تحصیل به روسیه آمده بود تمام شده است. در دادگاه شهروند موریتانیا اتهام ویران کردن قاعده‌های بود و باش را اعتراف کرد. دادگاه او را جریمه بسته حکم اخراجش از روسیه را برآورد. 14 مهاجر ازبک و 10 زاده تاجیکستان باشد به دلیل ویران کردن قاعده‌های مهاجرت و یا بدون پتنت کار کردن محکوم به اخراج شدند. اداره پرسته و حیوانات کلوگا گفت همه این 25 نفر را پرسته و ها به فرودگاه آورده به کشورهای زادگاهشان فرستادند. اما اگر 24 مهاجر ازبک و تاجیک را راست به پایتخت کشورهای زادگاهشان یعنی به تاشکند و دوشنبه فرستاده باشند دانشجوی موریتانی برای رسیدن به وطنش باید راه طولانی را طی کند. برای او به پرواز مسکو استانبول و استانبول موریتانیا چیپتا گرفتند. همه این 25 نفر برای 5 سال از حقوق عبور مرزهای روسیه محروم کرده شدند. یادآور می‌شویم گوبرناتور حاضره ولایت کلوگا ولادیسلاو شپاش با سیاست آشکارای ضد مهاجران نام برآورده است. در دوره رهبری او مقامات ولایت کلوگا مهاجران را حتی برای قانون شکنی‌های خرد دستگیر و اخراج می‌کنند. برای کشورهای چون تاجیکستان که منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌هایشان پول از روسیه فرستاده عزیزان مهاجر آنهاست، از حق سفر به روسیه محروم شدن هر مهاجر به معنای از یک منبع اساسی درآمدش محروم شدن دست کم یک خانواده است. سال گذشته از روسیه به تاجیکستان اساساً با شرافت مهاجران 2.5 میلیارد دلار پول فرستاده بودند. و حالا یک مرور کوتاه
به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. مرکز مطبوعات وزارت کار داخلی تاجیکستان خبر داد که در دو صدمه روز 14 نوامبر و یک صدمه شب 14 نوامبر در دوشنبه و دنغره و فرخور 3 نفر، یک مرد 28 ساله، یک دخترچه 7 ساله و یک زن 35 ساله جان باختند. بنا به اطلاع وزارت کار داخلی روز 16 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 16:20 راننده ماشین طبقه مرسدس بنز وایسدینوف روز بای سال تولدش 1994 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از طرف کوچه 50 سالگی تاجیکستان به سمت کوچه فردوسی پایتخت از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده پیادهگر احمدوف بلال سال تولدش 1994 ساکن شهر دوشنبه را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر احمدوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. این چنین 16 نوامبر سال 2022 تخمین ساعت 13:30 راننده ماشین طبقه مرسدس بنز نور محمدزاده کامل سال تولدش 1974 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه کولوب در حدود دهه رازیان نویه دنغره از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده نابالغ سعید و میرانگیز سال تولدش 2015 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ سعید و جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بنا به خبر دیگر وزارت کار داخلی جمهوری تاجیکستان شب 14 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 23:30 راننده ماشین طبقه اوپل زفیر شیرالیف شوکر سال تولدش 1985 ساکن نویه فرخور هنگام حرکت در حدود جماعت دیوات گلشن امین نویه از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به ماشین طبقه دونفنگ تحت اداره الیف اسرائیل سال تولدش 1997 ساکن نویه مذکور برخورده است. در نتیجه مسافر ماشین طبقه اوپل زفیر خورسول شوکرزاده شهریار سال تولدش 2016 و شوکرزاده ابوبکر سال تولدش 2017 جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. مسافر دیگر ماشین مذکور رحمت و مرجانه سال تولدش 1987 ساکن نویه مذکور جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. تحقیق این حادثه‌ها ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. به شعبه وزارت کار داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه مرد 32 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه اپریل سال 2022 مرد 31 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش درآمده از او 150,000 سومانی گرفته وعده داده است که بر عوضش یک عدد автомашین طبقه تویوتا کامری و یک عدد автомашین مرسدس بنز گرفته می‌دهد، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 15 نوامبر سال 2022 تخمین ساعت 2:00 با طریق پنهانی به خانه استقامتی زن 49 ساله ساکن پایتخت درآمده از آنجا 70,000 سومانی و جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرری رسانیده شده 85,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.